rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelumnya kami mohon maaf sangat telat keliling-keliling. Ya karena mobilnya pendek Pak, nggak berani lanjut, takut ada gundukan di tengah jalan kan nanti bisa akhirnya balik lagi ke. Baik Bapak Ibu, atau pasnya mungkin kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. Karena sudah pada punya cucu. Alhamdulillah kita pada pagi ini bisa silaturahim, insya Allah thalabul ilmu di tempatnya Mas Pras dan Dokter Putih, orang Palembang, tapi saya seringnya mungkin karena hidup di Bandung manggilnya Teh Putih gitu ya. Pagi ini kita insya Allah akan mendengarkan materi dengan judul Tauhid, Konsep Diri dan Tazkiyatun Nafs. Tetapi sebelumnya mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berpanjang kata, kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kalau nggak ada Kang Agus ya? Mangga Kang Agus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما سواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن ياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونحل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. CV beliau nanti kalau mau berkenalan lebih lanjut atau ada hubungan dengan pesantren beliau dipersilahkan kepada kawan-kawan semua. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Pras, Bu Dr. Putih, Sohibul Bed Darul Hanif ini, dan juga Bapak Ibu sekalian, alumni ITB angkatan 79 ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Pras ada nelpon mengundang untuk bertukar kalam dengan beliau. Respon saya itu campur aduk antara sangat senang dan agak risih. Senang karena dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu itu adalah tanda Allah memberi jalan kemuliaan. Risihnya adalah ada rasa ketidakpatutan anak muda berbicara di para sepuh. Nah, yang kerisihannya itu dibantah sedikit. Justru harus senang kalau ngomong di depan para pini sepuh itu. Aman dalam salahnya karena akan mudah ditegur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini harus mempersiapkan sangat dalam ini apa yang akan dipertukarkan dengan Mas Johan nanti. Pas saya lagi bikin tuh malam sore-sore itu Pak Pras menyampaikan materinya ini. Itu Pak Pras itu yang sedang saya ketik gitu. Oh, berarti nyambung batinnya. Oh, berarti ini sama Allah udah didesain dari langit. Itulah yang kemudian menetralisir rasa risih saya. Gitu. Yang paling tenang ada kesepuhan Abuya. Oh, ini lebih aman lagi. Jadi kalau sengaja disalahin juga nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, Pak Pras, kita ini kemarin agak heboh sedikit, kayaknya nggak tuntas-tuntas di kita itu. Perbedaan jatuhnya Idul Adha itu masih aja ribut. Yang paling parah ada yang moderat.
Yang moderat itu ternyata Idul Adhanya jadi 2 hari, Sabtu dan Minggu. Wah, ini kata saya kurang ajar banget ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan pagi ini, siang ini, saya ingin bertukar kalam dengan Bapak Ibu sekalian tentang sesuatu yang sangat luar biasa dari ajaran agama kita ini. Asumsinya sederhana, bahwa Allah itu mempersiapkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai nabi terakhir untuk zaman yang paling rumit, yang bentangan sejarahnya itu juga merupakan akhir dari kehidupan umat manusia. Tetapi mencapai tingkatan peradaban yang mungkin itu adalah puncak dari sejarah peradaban manusia itu sendiri. 3 tahun yang lalu saya dapat hadiah buku dari Mas Eko kalau nggak salah. Judulnya itu Kitab Idris. Sebuah buku terjemahan dari naskah kuno berbahasa Aramai. Pak Pras, buku itu saya baca sudah hampir 5 kali khatam. Saya jadi ingat di Al-Quran, wazkur fil kitab Idris. Ini mungkin kitab Idris yang disebutkan Al-Quran. Lebih-lebih di pengantar buku itu disebut oleh penulisnya, dia berhenti menerjemahkan buku itu beberapa lama sampai kemudian ia didatangi oleh seseorang yang dalam mimpi itu adalah Idris sendiri yang berkata, selesaikanlah supaya dibaca oleh kaum. Ternyata bagian yang sangat menarik dan saya ulang-ulang itu, ada pernyataan dari Nabi Idris. Jadi kitab itu Abuya bentuknya autobiografi. Jadi di satu sisi seperti dia yang menulisnya, atau mungkin ada muridnya yang ia mengimlakan, ditulis oleh tapi bentuknya autobiografi. Akan aku sampaikan pada kalian amsal-amsal yang aku dapatkan. Salah satu yang ia sampaikan itu adalah akan adanya satu generasi yang dibawa oleh orang siddiqin, yang ia menerima hikmah-hikmah dari Tuhan yang tidak disampaikan pada generasi-generasi sebelumnya. Dan ia nyebut, seandainya aku diberi kesempatan untuk hidup, aku ingin hidup di kelompok itu. Itu yang membuat saya garis bawahi itu siapa yang dimaksudkan oleh Idris alaihissalam. Lalu di pasal keberapa ya, dia berbicara tentang aku bermimpi, perhatikanlah wahai anak-anakku, tentang generasi demi generasi, dari mulai generasi moyangnya, karena Nabi Idris itu generasi ke-6 dari Nabi Adam. Ia sebutin kakeknya sampai ke Nabi Adam. Dalam mimpi itu akan ada generasi terakhir yang gambarannya sama seperti generasi pertama. Jadi generasi terakhir tapi gambarannya sama dengan generasi pertama. Jadi generasi pertama itu dalam gambaran mimpinya adalah kumpulan banteng-banteng putih. Lalu nanti disela oleh kambing-kambing, anjing, binatang buas. Tapi ujungnya adalah generasi yang juga banteng putih. Ternyata takwil-takwilnya itu mengacu pada generasi umat Muhammad. Yang umat Muhammad itu akan
akan mengulangi keagungan generasi pertama Nabi Adam dan keluarganya. Dan yang lebih istimewa, generasi terakhir ini dikaruniai hikmah yang tidak Allah berikan pada generasi-generasi sebelumnya, sampai Nabi Idris yang di kalangan para ahli kebatinan menyebutkan salah satu nabi yang dikaruniai pengetahuan, bahkan moyang dari maha guru ilmu pengetahuan. Ini di kalangan tradisi sufi disebutnya begitu. Ternyata beliau menyatakan bahwa angan-angannya adalah ia ingin hidup di zaman yang diimpikan olehnya. Dan ternyata zaman itu mengacu pada zaman di umat terakhir ini. Yang juga memantik saya untuk bertukar pikiran dengan Bapak Ibu sekalian juga adalah pernyataan dari Ibnu Arabi, salah seorang Syekhul Akbar, maha guru di dalam tradisi kebatinan Islam. Saya mergokin Pak Pras itu sedang baca bukunya dan kayaknya sedang mulai jatuh cinta kepada beliau. Tapi Ibu Dokter jangan cemburu ya. Yang menarik ungkapan Ibnu Arabi itu adalah sesuatu yang dicari oleh para pencari kebenaran itu adalah kedudukan kewalian di sisi Allah. Kedudukan kewalian di sisi Allah. Yang Allah menyatakan bahwa kewalian itu akan dihadiahi oleh kebahagiaan hakiki. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau Ibu Dokter banyak bicara psikologi, kunci dalam Quran itu semakin kecil bahkan hilang rasa duka dan kekhawatiran, maka sesungguhnya ia akan meraih kebahagiaan hakiki, dan Quran menandaskan itu dicapai oleh wali-wali Allah. Nanti perwalian itu menjadi konsep yang rumit dan praktek yang ngejelimet, bahkan kemudian bergeser menjadi penuh dongeng dan misteri dengan berbagai macam keajaiban. Nah, itu dibajaknya itu di dalam tradisi-tradisi kita. Padahal Ibnu Arabi menyebutkan kekhasan di akhir zaman dari ajaran yang dibawa oleh Nabi terakhir itu adalah bahwa kewalian menjadi makom yang sangat mudah ditempuh. Jadi kewalian itu adalah makom yang menjadi sangat mudah ditempuh, dan Allah bukakan pintu untuk mencapai makom kewalian ini seluas-luasnya. Dan itu ternyata adalah hadiah bagi generasi umat manusia akhir zaman untuk umat Muhammad. Ya, kalau saya bandingkan dengan capaian kewalian, saya itu Abuya, kalau nonton, mendengar, baca buku tradisi Zen, Buddha Zen, itu saya rasa seperti membaca karya-karya Ibnu Athaillah. Pandangan-pandangannya itu kayak mengurai ungkapan-ungkapan hikmah di karya-karyanya Ibnu Arabi, atau bahkan yang paling puitis Jalaluddin Rumi. Bapak Ibu sekalian, ternyata makom itu dicapai oleh ia yang sudah tua dengan gambaran jenggot panjang, kan gitu, kelihatan wibawanya sedemikian rupa, dan hampir pendeta-pendeta suci dalam berbagai tradisi agama itu mencapai kualitas tertingginya itu di usia yang juga lanjut. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian,
ketika hikmah-hikmah yang muncul dari orang-orang ini diurai, dibuka, maka hikmah-hikmah yang bisa dicapai di tahapan tertinggi dalam tradisi-tradisi yang lain itu bisa dicapai dalam langkah yang sangat mudah dan singkat dalam ajaran yang dibawa oleh sang Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Mas Johan, iblis paling tahu tentang kehebatan dari agama yang terakhir ini. Maka iblis melakukan langkah-langkah yang sangat presisi untuk mengaburkan kemudahan pencapaian makom yang justru menjadi ciri identitas dari apa yang dituju oleh hampir seluruh agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang otentik. Sehingga nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian itu bisa mengidentifikasi sesungguhnya dengan agak sederhana mana bagian-bagian amal kita yang justru memperumit kita mencapai makom itu. Itu nanti bakal terkejut. Karena itu dalam pembahasan ini justru nanti karena saya ketemunya dengan para pini sepuh akan menjadi tukar kalam sekaligus juga tukar pengalaman kebatinan dari Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengambil tema besar tazkiyah. Kalau nggak salah saya diundang Pak Pras pernah 3 kali pertemuan membahas itu. Saya bahas soal tilawah, tazkiyah dan taklim. Tapi kesan saya Bu Dr. Putih sepertinya banyak yang nggak lulus mengikuti itu karena lebih banyak pusingnya. Berarti kalau pusing berarti saya masih dipengaruhi oleh anasir-anasir yang tidak otentik gitu. Sebab harusnya itu jauh lebih mudah untuk diserap kalau itu benar-benar otentik apa yang. Jadi ini campurannya. Kita akan bicara tazkiyah. Nabi Ibrahim dalam doa khusus dia itu memohon kepada Allah untuk mengangkat seorang utusan di keturunannya nanti. Kalau Nabi Ibrahim mendoakannya, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah sebelumnya itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, semoga diutus seseorang yang membacakan ayat-ayat-Mu, mengajari Alkitab dan Al-Hikmah, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi membacakan yang pertama, pengajaran yang kedua, pensucian yang ketiga. Itu yang dimohonkan Nabi Ibrahim. Saya baca Allah merespon jawaban Nabi Ibrahim itu di beberapa ayat tentang bagaimana Allah mengutus Nabi yang susunannya berbeda. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ayat-ayat yang lain memiliki urutan yang sama. Itu artinya ada 2 persepsi yang berbeda. Persepsi sang Nabi Ibrahim alaihissalam, pentilawahan, pengajaran, dan pensucian. Tapi Allah memberikan jawabannya, pentilawahan, pensucian, baru pengajaran. Nanti kita akan lihat bahwa ini merupakan pelajaran bahwa seringkali
permohonan kita dijawab Allah dalam jawaban yang lebih tepat menurutnya. Dan cara yang dipilihkan lebih akurat menurut dirinya. Tapi tidak menyimpang dari substansi yang dimintakan oleh kita. Makanya Bapak Ibu kalau berdoa jangan terlalu detil. Kalau doa terlalu detil itu sok nyaho. Jadi kalau kepada Allah itu berikan kepercayaan bahwa Allah punya cara yang jauh lebih jitu dibanding kita. Kadang-kala ada doa aneh dan ini bukan doa sesungguhnya tapi diajarkan sebagai doa dan ini jadi malapetaka orang jadi jauh dari agama. Ini anak-anak TK, anak-anak SD itu diajarin kalau kita naik kendaraan baca dulu doa keselamatan. Alhamdulillahilladzi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin dan seterusnya. Itu disebut sebagai doa keselamatan kalau kita mau naik kendaraan. Itu memang disebutkan di Al-Qur'an, diajarin. Sekarang anak-anak kritis meninggalkan doa itu. Katanya data statistik tingkat keselamatan naik pesawat terbang itu hampir 98%. Resikonya itu cuma 2%. Dan data statistiknya itu ada yang tidak diungkapkan. Mungkin lebih dari 98% yang selamat itu adalah tidak baca doa keselamatan. Iya kan? Nggak berani ngeiyahin. Ikan mayoritas nggak baca doa keselamatan sebab mayoritas yang bisa naik pesawat terbang itu orang yang cukup bisa beli tiket dan mayoritas umat Islam di dunia itu saya kira tidak mayoritas naik pesawat dan yang naik pesawat itu saya yakin lupa baca doa dan saya yakin pesawat yang paling canggih dan tingkat keamanannya tinggi itu dibuat oleh banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan kecuali yang PTDI. Gitu. Nah, jadi makanya udah nggak usah pakai doa. Orang-orang kafir nggak doa juga selamat. Justru katanya tuh jemaah haji yang jatuh itu ternyata doanya luar biasa karena kita salah memposisikan. Itu bukan doa, itu zikir. Itu bukan doa, tapi zikir. Maka bahasa Al-Quran bukan wada'a, tapi waqola. Ini Bapak Ibu mulai rada-rada pusing. Ini rek gampang, tapi nggak saya pusing dewa ya. Ada waqola dan ada kata da'a. Qola, kalau Al-Quran mengungkapkan kata qola, itu menunjukkan sebuah ekspresi verbal yang itu merupakan gambaran dari penghayatan batinnya. Orang beriman yang benar-benar beriman itu ketika ia duduk di atas pelana untanya itu dan semuanya udah siap untuk melangkah, maka ia akan menyampaikan bahwa apapun yang ia tunggangi itu bukan kuasa dirinya untuk menggerakkan, tapi Allah lah yang menggerakkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi boleh jadi saya baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza, pesawat yang saya tumpangi, mobil yang saya kendarai tabrakan. Mati ternyata saya di peristiwa tabrakan itu. Tapi nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur ada perbedaan yang mendasar. Saya dibangkitkan sebagai orang muslim dan itu dibangkitkan sebagai orang yang mungkar. Ya kan kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun itu bukan artinya matilah engkau, janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan berpasrah diri, bukan dalam keadaan sholat. Kita makan berharapnya sedang sholat. Padahal muslim itu artinya sikap. Sikap ketundukan. Ketundukan itu bisa muncul dalam pengakuan. Salah satu pengakuan bagi orang beriman itu adalah seluruh apa yang ada ini
itu merupakan jejak perbuatan ilahiyah. Semuanya merupakan jejak perbuatan ilahiyah. Maka Anda tidak boleh mencuri itu dari pemilik sejatinya. Tidak boleh mencurinya dari pemilik sejatinya. Maka menurut saya yang paling berat mengamalkan ini justru karyawan PT DI. Apa sebabnya? Saya naik kuda. Ya ngomong gitu pantes lah ngagedekeun gente. Tapi karyawan PT DI asana rada hoream maca doa ieu saya yang ngerangkainya. Kan gitu. Saya yang melakukan pendesainannya, saya yang mempersiapkan ABCD-nya. Itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa bagian terbesar dalam ketauhidan itu sesungguhnya adalah pengakuan lahir dan batin. Di surah Al-Kahfi yang suka dibaca oleh Mas Johan setiap malam atau hari Jumat itu ada yang membedakan antara petani beriman dengan petani kafir. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu bukan pada soal tingkat kesuburan lahannya. Bukan. Tapi bagaimana petani beriman ketika ia masuk kebunnya, ekspresinya waqala, dan ia berkata, bukan wada'a, ia berdoa, bukan. Ia berkata, Masya Allah la quwata illa billah. Jadi tanaman yang tumbuh subur, buah-buahan yang ranum, air yang mengalir, bagi orang yang beriman itu akan ia saksikan sebagai jejak perbuatan ilahi, bukan jejak karya dirinya. Sebaliknya si orang kafir ketika melihat kebun tuh geningan, halus kebun urang teh tak pupuk jadam teh gening hebat. Kalau Teh Aca bilang iya pair buah teknik permakultur. Wah ini bahaya. Makanya pertanyaan besar, apa rahasia Nabi mengajarkan kalau kita melangkahkan kaki dari rumah kita maka yang dibaca itu adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu bukan doa keselamatan. Teh Hanan, itu bukan doa keselamatan ya Teh Hanan. Ada banyak orang baca itu baru aja melangkah kakinya tertabrak mobil. Itu bukan doa keselamatan. Itu adalah syahadah keimanan. Bahwa apa yang akan ia lakukan dari pagi sampai nanti ketemu pagi itu sesungguhnya adalah bentuk ketawakalan menjalankan proses yang diminta Allah, sedangkan seluruhnya itu merupakan jejak perbuatan ilahi yang tidak bisa diklaim sebagai buah perbuatan diriku. Jadi itu bukan doa keselamatan. Urusan doa keselamatan ya dibaca lagi kan gitu Bapak Ibu sekalian. Pas saya udah baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza itu, ya Allah tolonglah hamba, selamatkanlah hamba dalam perjalanan ini, dan seandainya pun hamba mendapatkan musibah maka jadikanlah kemusibahan itu bukan sumber kecelakaan batin bagi hamba. Begitu. Sebab kalau kita berharap bahwa puncak dari seluruh prestasi itu adalah keselamatan, maka yang paling banyak berteriak itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah karena mereka menemukan keselamatan dan kemakmuran dalam hidupnya. Karenanya jangan salah dan jangan terkecoh. Punten Abuya, saya paling tidak setuju. Dan bagi saya itu adalah pola duniawisasi agama. Umpamanya apa cara singkat supaya kita mudah kaya raya? Bersedekahlah. Maka kita akan menarik orang untuk bersedekah dengan iming-iming bahwa kalau Anda bersedekah maka Anda akan diganti berkali lipat, lalu dimunculkan testimoni A, B, C, D, A, B, C, D. Pertanyaannya, kalau dijujurkan pakai statistik,
Bapak Ibu juga pernah melakukan sodako. Apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan 10 kali lipat seperti yang ditestimonikan orang-orang? Mayoritas tidak. Akan tetapi ini menjadi booming sekali bahwa cara kaya adalah bersedekah. Maka yang paling berbahaya adalah tuntutan Allah, pengorbanan dalam sedekah itu berubah menjadi keserakahan. Kalau dalam bahasa di Quran surah Al-Mudathir itu wala tamnun tastakthir, janganlah engkau berharap ketika berbuat kebaikan itu untuk mendapatkan yang lebih banyak. Tapi itu di Al-Quran disebutkan, sedekah itu dilipat gandakan Allah. Pelipat gandaan itu adalah sesuatu yang akan Allah berikan, tapi kondisi pemberian itu yang tidak dibaca. Jadi kalau disebutkan 1 menjadi 700 kali lipat itu, maka itu akan dicapai ketika orang memenuhi prasyarat wala tamnun tastakthir. Itu. Atau orang sholat duha. Sholat duha sebagai doa sebagai cara untuk melipat gandakan rizki. Nanti orang-orang konglomerat di Singapura berkata, tuh lihat orang-orang di Indonesia rajin sholat duha, katanya untuk pengambil rizki dari Tuhan penguasa alam semesta. Tapi kita yang tidak pernah sholat duha ternyata dikaruniai rizki yang melimpah ruah yang sedang diinginkan oleh orang-orang itu. Ini proses penduniawian. Proses penduniawian. Ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Dan itulah yang membuat agama ini menjadi rusak. Atau umpamanya penduniawian itu terjadi pada praktek-praktek yang paling suci. Qiyamul Lail juga ternyata banyak harapan duniawi yang menjadi latarnya. Bapak Ibu sekalian, maka proses tazkiyah itu menjadi rusak karena sesungguhnya wadahnya itu bukan wadah untuk mendapatkan kesucian, tapi justru adalah pengotoran atas nama agama itu sendiri. Kalau tidak salah Mas Johan, ada satu kisah yang dilupakan dalam peristiwa perang Uhud. Ternyata ada sahabat ibu dokter yang secara lahir dia adalah mati syahid. Dan para sahabat yang lain tahu betul bahwa dia adalah pejuang yang paling banyak membunuh musuh-musuhnya. Tapi di dalam sakaratil mautnya itu ada seorang sahabat yang mendekati dirinya dan berkata, berbahagialah engkau karena engkau telah berjihad sedemikian hebatnya. Lalu sahabat ini namanya Kumizan kalau nggak salah, ia berkata, tidak, aku berperang ini bukan atas nama din, tapi atas nama harga diriku. Kisah cerita ternyata orang ini, Mas Johan, sejak awal enggan untuk pergi dalam perang Uhud itu. Ia tinggal di rumah. Diketahui oleh wanita-wanita Madinah. Itu kalau di zaman dulu itu, laki-laki yang tidak mau berjuang itu dihidak habis oleh para perempuan. Akhirnya ia ke rumahnya mengambil senjata, mengambil pakaian perangnya dan mengambil kuda terbaiknya, mengejar pasukan yang telah pergi ke medan pertempuran. Dan betul ia mati dalam medan pertempuran itu. Tapi ini yang tidak dinyatakan luas di dalam sejarah, bahwa sahabat ini dinyatakan sebagai ahlunar. Jadi Nabi pernah menyampaikan sesungguhnya bahwa ada orang yang ia berjihad tapi ia adalah ahlunar. Ternyata ahlunar itu adalah sahabat Nabi yang berjuang bukan atas nama din, tapi atas nama harga diri. Nah, kita kembali ke pembicaraan kita, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi mesti dibedakan
apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu doa, yang doa itu adalah bentuk penarikan keterlibatan Allah di dalam ikhtiar-ikhtiar kita. Jadi penarikan pelibatan Allah dalam ikhtiar-ikhtiar kita. Dan zikir yang itu merupakan pernyataan syahadah dari keimanan seseorang, yang itu harus dipelihara terus-menerus, karena ini yang akan menentukan keabsahan amal dia. Jadi apa yang akan menentukan keabsahan amal Bapak Ibu pergi ke tempat ini sehingga dicatat oleh malaikat? Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah, itu harus menjadi denyut jiwanya. Ini berat sekali. Dan ternyata Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kemampuan membedakan doa dan zikir itu yang seringkali luput disampaikan oleh agamawan kita. Luput menyampaikan bahwa ini adalah zikir, bukan doa. Sekali lagi, itu adalah zikir, bukan doa. Zikir adalah cara untuk memelihara iman, sedangkan doa adalah cara menjaga hubungan aktif antara hamba dengan Rabb-Nya. Maka nanti doa akan menjadi salah satu pola tazkiyah di dalam tradisi Islam, dan zikir sebagai salah satu pola pemeliharaan kesadaran diri untuk bisa mempercepat proses tazkiyah tersebut. Bapak Ibu sekalian, mengapa mesti ada tazkiyah? Yang ini menjadi inti dari tradisi seluruh agama. Mas Johan, tradisi seluruh agama. Secara harfiah tazkiyah itu artinya pruning. Teh Ica yang di permakultur suka ada tahap pruning ketika kita bercocok tanam. Pruning itu tazkiyah, memangkas dahan-dahan dan ranting-ranting yang menghambat pertumbuhan. Tazkiyah itu adalah memangkas, menghilangkan hal-hal di dalam diri manusia yang menghambat pertumbuhan. Lalu pertumbuhan apa? Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, konsep tazkiyah di dalam Islam dan di hampir seluruh agama, karena ada beberapa asumsi dasar. Yang pertama, bahwa manusia itu sesungguhnya adalah makhluk ruhani. Meskipun memiliki tubuh kasar kejasmaniahan, material bahannya sama dengan bahan baku untuk kambing kita, akan tetapi identitas kita itu non material dan berasal dari wilayah yang non pencipta. Jadi kalau dunia materi itu, kalau dalam bahasa Al-Quran ungkapannya dunia khalaqah. Tapi dunia ruh bukan dunia yang diciptakan. Al-Quran menyebutnya ruh, dunia yang ditiupkan. Saya menyebut bukan dunia yang diciptakan, bukan artinya dunia itu adalah Tuhan, bukan. Tetapi menunjukkan bahwa proses dimunculkannya realitas itu ada yang melalui mekanisme material yang kemudian disebut dengan mekanisme khalqah. Ada mekanisme yang non material yang disebut dengan mekanisme nafkhah. Nafkhah itu adalah mekanisme tiupan. Dan Ibnu Arabi menyebutkan bahwa dunia ruh itu adalah dunia lain yang istimewa, bahkan memiliki kedudukan menurut sebahagian alim lebih tinggi daripada dunia kemalaikatan.
Nah, manusia itu menjadi sangat istimewa karena sisi jasmaniahnya memungkinkan ia hidup di alam yang juga istimewa, puncak ciptaan material di alam semesta, yang di sisi yang lain di dalam kematerialannya itu disimpan sebagai identitas dirinya, keruhaniahan sebagai mekanisme mekanisme pencapaian kesempurnaan yang bisa dicapai oleh selain Allah. Nah, akan tetapi pencapaian ini ujiannya berat. Karena ruh yang pada mulanya aktual berada dalam kesempurnaannya di makom yang sangat dekat dengan Allah. Ia harus memulai dari nol sebagai potensi ketika ada di dalam tubuh material duniawi jasmani. Sehingga nanti Pak Pras, Syekh Sadruddin Asyirazi itu menyebutkan bahwa manusia itu adalah jismaniyatul kudus waruhaniyatul baqo. Manusia itu adalah jasmani yang temporer, akan tetapi ia adalah ruhani yang kekal. Jadi manusia itu makhluk ruhani. Masalahnya di dalam kejasmaniahan itu mengalami pengotoran sehingga kekuatan ruhaninya menjadi lemah, bahkan diabaikan dan dilupakan. Maka butuh untuk pensucian yang disebut dengan tazkiyah itu. Jadi tazkiyah itu adalah proses untuk memaksimumkan dan mengaktualkan kekuatan istimewa dari kemanusiaan yang itu justru menjadi dasar bagaimana Allah memuliakan Adam yang meminta malaikat bersujud kepadanya. Dan itu bukan hanya milik Adam, tapi milik seluruh putra-putra Adam termasuk kita. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Pras bilang kita harus mencari asal usul, maka berarti secara asal usul manusia itu berada pada hierarki tertinggi di antara makhluk Tuhan di alam semesta. Jalaluddin Rumi menyebutnya dengan manusia itu di dalam kejasmaniahannya itu seperti keledai, tetapi dalam keruhaniahannya adalah makhluk bersayap yang terbang membumbung ke langit, tapi kebanyakan orang tetap melata di bumi dengan ekor keledainya. Nah, ternyata datangnya agama Allah yang dibawa oleh seluruh nabi itu adalah untuk mentazkiyah. Dan setelah saya selidiki apa yang menjadi sangat istimewa di antara sekian proses tazkiyah itu, pengetahuan ilahiyah dalam bentuk hikmah yang ketika itu berhasil dipahami dan dimengerti, maka orang akan mengerti kehakikatan dirinya dan dia akan mengambil langkah sesuai dengan pengetahuan kehakikatannya itu. Dan itulah yang diiri hatikan oleh Nabi Idris, bahwa itu akan diberikan kepada generasi terakhir, yaitu umat Muhammad. Dan ketika orang itu berhasil menguak hikmah-hikmah yang bisa menemukan kejati dirian, maka dia akan dihormati malaikat-malaikat yang di langit yang disimbolkan dalam mimpi Nabi Idris dengan datangnya kembali banteng putih seperti yang ada dalam gambaran Nabi Adam dan putra-putranya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu akan menemukan ajaran-ajaran syaitonia untuk menggeser konsep ini. Umpamanya hikmah itu kemudian berubah menjadi apa ya? Kalau di Indonesia itu lamun tedamang rada hese cagerna kedah dongkap ke ahli hikmah. Selidik punya selidik, ahli hikmah itu dukun muslim.
Dan ternyata yang disebut ahli hikmah dukun muslim itu kalau saya sebut, dia yang bermain dengan banyak keajaiban dan kekeramatan yang itu sangat beririsan tipis dengan dunia syaitonnya. Tapi kalau saya ngomong ini dimarahin, nggak apa-apa, di sini mah nggak bakal dimarahin. Ini kan sebagai cara supaya spiritualitas itu tidak tertukar. Jadi supados Mas Johan upami netepan wengi nangis teh itu kudu curiga. Apa tangisan karena heningnya malam atau karena memang kedekatan dengan Allah tercapai. Dan margi menangis itu gampang, tinggal dikondisikan aja suasananya seperti di pelatihan gitu. Dan ternyata yang harus ditakutkan oleh kita itu adalah kehusuan hakiki dan kehusuan palsu. Kehusuan hakiki datang karena memang Allah sampai pada tingkat dekat dengan kita, sedangkan kehusuan palsu adalah suasana batin yang disugesti oleh anasir-anasir dan khawatir-khawatir syaitonnya. Dan itu muncul dari praktek-praktek yang keliru nanti dalam beberapa tradisi yang tidak memenuhi sunnah kenabian. Nah, saya lanjutkan kembali. Karena ruh itu, jadi kalau ditanya ke saya, seberapa hebat kesempurnaan itu dan apa arti dari kesempurnaan itu? Kita rada sulit abdi mencari bahasa yang mudah ke Bapak Ibu. Kalau saya nyebutnya gini, yang dimupakati oleh Bapak Ibu sekalian adalah Allah itu bukan sekadar nama Tuhan yang diberi nama oleh kita yang kemudian disebut Allah Tuhan pencipta alam semesta. Itu terlalu sederhana. Mari kita turunkan pengidentitasan. Allah sebagai Sang Maha Pencipta itu adalah Dia sang wujud hakiki yang tanpa Dia maka tidak akan ada wujud apapun. Maka ketika kita menemukan wujud apapun, maka apa yang kita lihat adalah tampilan cermin dari dirinya, maka segalanya akan disebut sebagai wajahnya. Ibu-ibu rada pusing ke? Rada pusing. Upami rada pusing berarti akan menemukan sesuatu yang hebat. Allah sebagai nama Tuhan, Bapak Ibu, diakrabi. Akrab banget. Jadi kalau Bapak Ibu paseh nyebut nama Allah, Abu Jahal paling fasih. Kaum musyrikin Quraisy itu kalau bersumpah itu nyebut wallahi, wallahi, wallahi. Ketika perang Badar, di pojok sana Abu Jahal itu berdoa Allahumma. Di pojok yang lain Nabi juga berdoa Allahumma. Kalau soal nama, Bapak Ibu, datangnya sang Nabi akhir zaman ini adalah untuk membersihkan nama itu. Sehingga nanti kebersihan nama itu dicantumkan di surah Al-Ikhlas yang artinya surah kemurnian. Sungguhnya itu adalah tauhid yang luar biasa padatnya. Dan itu kalau dalam bahasa hikmah maka akan disebut Allah ada Dia sang wujud yang tidak ada wujud kecuali dirinya, yang tidak ada wujud apapun melainkan pasti berasal dari dirinya.
Maka apapun itu sesungguhnya merupakan wajah dari dirinya, karena tidak mungkin ada sesuatu yang bukan ekspresi dari dirinya. Artos deh. Punten, ini wajah I'ir Abdul Haris. Kenapa ini jadi wajah I'ir Abdul Haris? Karena ini akan menjadi ekspresi dari saya. Bodohnya, pintarnya, baiknya, buruknya, sehat, sakitnya itu akan terekspresikan di sini. Ini wajah. Meskipun sesungguhnya wajah ini bisa berubah jadi topeng. Upami ento setruk. Nah, margina mabitos putus jaringan sarafna, sedih gembira itu nggak bisa Bapak Ibu tangkap di muka saya. Maka tampang yang tidak bisa mengekspresikan kehakikatan diri, maka itu menjadi topeng, bukan wajah. Pertanyaannya adalah, apakah ada sesuatu di realitas kita yang tidak mengekspresikan langsung Allah? Tidak ada. Maka disebut dalam Al-Quran, kemanapun engkau memalingkan wajah, fatamma wajhullah, maka engkau akan menemukan tampang Allah di sana. Jadi di sana itu wajah itu tidak boleh dimahami sebagai muka jasadi begini. Jadi kalau ada yang bertanya, Allah itu punya wajah? Iya, Allah memiliki wajah, tapi wajah itu bukan Allah. Allah punya tangan, iya, Allah punya tangan, tapi tangan itu bukan Allah. Awas nih, sebut wajhullah itu wajah punya Allah, tapi wajah bukan Allah. Enggak bisa. Pak Pras bilang, wahai wajah aku minta, wahai wajah I'ir Abdul Haris aku minta. Pak Pras akan meminta itu, Ir, mohon datang ya ke sini. Enggak pernah wahai wajah I'ir datang ke sini, karena wajah merupakan pintu untuk mengenali identitas yang bernama I'ir Abdul Haris. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, mungkinkah Bapak Ibu menemukan kecantikan itu berasal dari ketiadaan? Saya menanya ke ibu-ibu, mungkin tidak ada realitas kenyataan cantik berasal dari tidak cantik. Jadi dari ketiadaan cantik tiba-tiba muncul cantik. Mustahil. Ketiadaan akan memunculkan keberadaan, mustahil. Maka ketika saya melihat kecantikan, maka terbayanglah betapa dia yang menjadi sumber cantik, maha cantiklah dirinya. Punten, ketika Pak Surandi menemukan kekuatan dari suatu benda, pertanyaannya, apakah benda itu melahirkan kekuatan atau kekuatan berasal dari kuat itu sendiri? Iya, dan itu adalah dia, Allah Al-Qawiyyu. Maka Bapak Ibu sekalian, kantos de Bapak Ibu menemukan wajah Allah Al-Qawiyyu di keseharian kita. Sanes di binaragawan Abi Mapa. Tapi dari seekor semut yang saya jatuhkan dari loteng rumah saya. Eta ku abdi siereum dialungkeun ti tina loteng. Ai sugan teh rek paeh rek lumpat deui Bapak Ibu sadayana. Bayangkan sekarang oleh Bapak Ibu besarnya semut itu ribuan kali, persekian ribu kali. Oh ya. Per 100.000 kali mungkin, dan itu bisa digambarkan dia jatuh dari ketinggian yang luar biasa, tapi dia tidak mati. Kita sampai abai bahwa dia sesungguhnya tidak mungkin memiliki itu kalau dia tidak diberi kekuatan oleh dia, Allah Al-Qawiyyu. Maka dia sesungguhnya adalah wajah langsung dari Allah Al-Qawiyyu. Dan jangan harap Bapak Ibu
bisa menemukan wajah itu lebih terang pada sesuatu yang di luar. Sesungguhnya wajah yang lebih terang untuk bisa menemukan Allah adalah diri kita sendiri. Maka kalau dalam bahasa sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenali dirinya maka ia akan mengenali Robnya. Yang dimaksud dengan mengenali Robnya itu adalah ketika Bapak Ibu mengenali dengan seksama, meneliti dengan seksama diri kita, maka yang akan Bapak Ibu temukan bukan kita, tapi wajah Allah Rabbul Alamin. Itulah yang kemudian Rasulullah mengajari pada ujungnya zikir-zikir tauhid, dari mulai bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, lalu tasbih, takbir dan hamdalah yang dihitung jumlahnya 33 atau 10. Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu anggap bahwa ini tidak ada tandingannya. Ada tandingannya bid'ah. Lalu kata Mas Johan, akan saya bikin lebih banyak menjadi 19 bukan 10. 33 kan akan saya tambahlah 37. Nah, Bapak Ibu, itu kalau saya sebut kode ilahiyah yang tidak boleh dilanggar, dan itu yang membuat pengalaman ruhania Mas Johan hakiki atau tidak hakiki. Jadi ketika Mas Johan itu menjalankan ritual tasbih, ritual zikir, menyimpang dengan apa yang disunahkan sang Nabi, maka yang paling ditakutkan bahwa nanti itu menjadi pintu masuk untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman batin, seolah-olah ia mendapatkan kedekatan padahal dia sama sekali tidak menerima kedekatan itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kembali kepada, ada 5 menit lagi, bahwa Allah itu adalah sang wujud hakiki yang ia menjadi sumber dari segala keberadaan, maka apapun yang ada sesungguhnya kembali kepada dirinya. Maka mudah pada akhirnya Bapak Ibu menghayati wajah ilahiyah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat bunga yang indah, maka Bapak Ibu akan dibawa ke belakang bunga yang indah, yaitu Allah Sang Maha Indah yang menjadi sebab dari keindahan itu. Maka ini sesungguhnya yang membuat saya tidak mudah jatuh cinta pada dan tidak mudah ngefans pada apapun yang dikagumkan dan dibanggakan orang. Dia cantik banget. Ketika dia cantik banget, maka yang saya bayangkan adalah apa yang kita sebut sebagai cantik itu hanyalah cerminan tampilan dari dia Sang Maha Cantik. Dan kalau 1.000.000 triliun kecantikan digabungkan, maka itu tidak akan mengalahkan Sang Maha Cantik yang menjadi asal dari cantik itu. Inilah yang disebut dengan kesempurnaan. Dan seluruh wujud itu memiliki naluri untuk bergerak menuju kesempurnaan. Seluruh wujud itu punya naluri untuk menuju pada kelengkapan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, yang namanya pertumbuhan itu adalah gerak menuju lengkap. Dari sesuatu yang material sampai sesuatu yang imaterial. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu tidak percaya, amati dan renungkan. Semua apa yang disebut gerak berubah atau gerak tumbuh itu adalah gerak menuju kelengkapan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, di antara seluruh wujud yang dikodratkan Allah mencapai tingkat kelengkapan dan kesempurnaan sedemikian rupa, yang jarak kesempurnaan itu hanya diatasi oleh Allah, itu adalah dunia ruh. Itu adalah dunia ruh. Maka tehanan
Manusia di dalam identitas keruhaniannya itu rindu dengan seluruh apa yang disebut dengan kesempurnaan, kelengkapan itu. Mengapa kita senang dengan musik? Karena musik itu bagian dari kelengkapan. Mengapa kita senang dengan kekuatan? Karena kuat itu adalah bagian dari kesempurnaan kelengkapan itu. Kenapa kita merasa gembira kalau dapat pengetahuan baru? Karena pengetahuan itu adalah kelengkapan. Maka apapun yang disebut keberadaan dan kelengkapan itu akan menjadi buruan kita dan menjadi kesenangan kita. Tetapi yang paling mengerikan adalah di dalam tubuh jasmania, kerinduan itu disabotase oleh tubuh jasmania yang didesain Allah sebagai ujian manusia untuk bisa mengaktualkan kesempurnaan yang itu menjadi modal pertemuan nanti dia dengan Allah Rabbul Alamin. Pak Pras, kalau Pak Pras itu nanti bertemu dengan Allah, kan nanti liko itu kan berjumpa. Tentang bagaimana berjumpanya tidak akan ada yang bisa menjelaskan. Tapi perjumpaan itu menunjukkan suatu kedekatan yang membuat sempurnalah pengenalan dalam batas orang yang bergerak menuju dirinya. Punten Pak Pras, kalau Pak Pras datang mendekat ke Mas Johan, apakah Pak Prasnya itu berubah ketika proses mendekat itu? Tidak. Karena Mas Johan yang akan dikenalinya adalah ini. Dan untuk kenal dengan Mas Johan tidak perlu ada yang berubah dari Mas Pras. Sekarang pertanyaannya, ketika mendekat kepada Dia Allah yang Maha Sempurna, bagaimana Pak Pras bisa mengenali kesempurnaan kalau Pak Prasnya tidak tumbuh menyempurna? Bagaimana Pak Pras bisa menikmati keindahan Dia Allah Rabb kita yang menjadi sumber dari seluruh apa yang kita kenal sebagai keindahan, sebagai kecantikan, kalau ternyata mata Pak Prasnya itu buram, tidak bisa melihat keindahan itu? Kalau Dia yang akan kita jumpai itu adalah sumber dari seluruh kekuatan apapun, kalau kita menemukan ada panas yang membara dari matahari itu, maka ada yang bertanya, apakah panas itu datang dari ketiadaan? Atau panas itu pasti datang dari Dia pemilik panas, dan Dia bukan hanya pemilik panas, Dia Sang Maha Panas. Maka mendekati Allah itu akan jauh lebih dahsyat daripada Pak Pras mempersiapkan diri untuk mendekati matahari. Bisakah Pak Pras bisa menikmati keindahan Dia Sang Maha Sempurna itu di dalam kelungleyan tubuh duniawi yang seperti ini? Tidak. Kenapa? Karena baru saja dibukakan tirainya, hancur luluhlah seperti Nabi Musa dibukakan, disingkapkan hanya sekecil yang disebut di Al-Quran, hanya sedikit sekali. Ternyata Musa jatuh tersungkur dan pingsan. Nah Bapak Ibu sekalian, pertanyaan besarnya, lalu apa yang akan memampukan kita kembali kepada Allah? Ya, kita kembali kepada Allah dengan mengaktualkan potensi ruhania yang Allah siapkan. Itulah sesungguhnya kekuatan untuk datang kepadanya. Tapi untuk mendapatkan itu Allah uji dalam kehidupan duniawi, dalam tubuh jasmania yang bisa mengecoh. Umpamanya bisa mengecoh itu begini. Abang pada nyontoh anak apa prasaya lah, tewantun nyontohan ka Mas Johan, udah malah ngambek. Mas Pras lebih nyaring indah musik dangdut atau slang, atau alunan indah tajwid dan makhraj Al-Quran? Ya, kalau Bapak Ibu tuh kaki ini bisa bergetar karena mendengar musik dan penyanyi yang itu.
Berarti Bapak Ibu itu sudah terjerat dengan keindahan dari getar material duniawi. Oke. Tapi kalau rohani Bapak Ibu itu masih bersih, maka nada-nada ilahi dari makhraj yang ditata rapi, dari tajwid panjang pendek yang sedemikian sempurnanya itu menjadi getar maha indah. Sehingga orang tidak akan jatuh cinta dan ngefans pada pemusik atau musik apapun karena sudah dikalahkan dengan kecintaannya kepada musikal ilahi. Oh Pak Ir, apa dampaknya? Dampaknya gede loh. Ketika orang tidak bisa menampak keindahan ilahiyah, maka tidak menjadi tertarik dengan apa yang ditampilkan di keindahan itu, maka kenapa sedikit orang yang berinteraksi dengan kitab suci? Karena dia gagal menemukan keindahan. Kenapa dia gagal? Karena perjalanan menemukan keindahan tersandra oleh tipuan palsu keindahan tubuh jasmaniahnya. 2 menit lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pusing, kata Al-Quran, berzikirlah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tapi kenapa bapak-bapak memilih rokok? Dan mun pusing tengah rokok, kalau ibu-ibu beralih makan coklat. Ternyata di dalam rokok, di dalam zat-zat aditif itu ada katanya, saya bukan ahli, ada satu zat yang merangsang sistem saraf material jasmaniah kita bersensasi rasa senang dan rasa tenang. Kan gitu, katanya di coklat itu ada unsur apa gitu loh. Jadi kalau di ini jadi utara renang kan gitu. Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau Bapak Ibu stres karena hutang belum terbayar, terus Bapak Ibu teh jadi tenang dengan merokok, dengan minum minuman keras, dengan makan coklat. Setelah itunya selesai, hutangnya lunas enggak? Berarti itu ketenangan palsu. Karena yang menjadi sebab dari munculnya ketidaktenangan tidak hilang. Sekarang saya menanya, Bapak Ibu, pernah tidak ketika Bapak Ibu dalam keadaan pusing, lalu ingat kepada Allah, lalu kita menjadi tenang? Pernah? Pertanyaannya, lebih mudah dapat ketenangan dengan zikir atau dengan makan coklat? Kalau dengan zikir, alhamdulillah, berarti kekuatan rohaninya masih lebih kuat dibanding kekuatan jasmaniahnya. Tapi Bapak Ibu, di zaman sekarang kekuatan tarikan jasmania lebih kuat dibanding kekuatan rohaniah itu. Nah, tazkiyah itu sesungguhnya untuk membangkitkan kekuatan-kekuatan aktual dari potensi rohani manusia sehingga gema ilahi yang akan ditangkap olehnya bukan gema jasmaniahnya. Maka yang disebut tauhid itu bukan kekuasaan. Tauhid itu diri kita. Kan arti tauhid itu dari toho. Toho itu melampaui diri. Melampaui diri itu orang gagal menempatkan dirinya sebagai instrumen ujian Allah menjadi tujuan. Nah, makanya ada saum. Saum itu punten Bapak Ibu yang kemarin baru selesai itu untuk menormalkan kembali fungsi jasmania, mengaktifkan kembali fungsi rohani. Maka cirinya kan begini katanya, orang beriman kalau buka itu ada 2 kegembiraan. Kan gitu, Bapak Ibu, kegembiraan orang beriman itu dia bisa makan. Ada kegembiraan lain secara rohaniah yang tidak bisa diganti dengan kelezatan makanan. Itu berarti diaktifkannya kelezatan rohani. Maka orang yang seperti ini tidak akan berburu kuliner. Kan ada orang yang hidupnya berburu kuliner. Kan gitu. Kenapa? Karena ia berhasil menemukan kelezatan rohani itu. Makanya kalau ada yang bertanya apa sih penyebab obesitas menjadi penyakit global hari ini, kalau saya sederhana, karena manusia sudah beralih Tuhan.
dari Tuhan yang harusnya dicicipi oleh ruhnya menjadi perut yang dicicipi oleh lidahnya. Maka kesenangannya menjadi palsu. Iya, dia merasakan kesenangan, dia merasakan kebahagiaan, dia merasakan kesuksesan, tapi ujungnya kerusakan karena watak daripada jasmani adalah kerusakan. Tetapi orang yang berhasil menemukan kelezatan dan kesempurnaan rohaninya itu, maka ia akan merasakan keabadian. Punten, makanya jangan percaya kepada dukun-dukun. Kalau tanya Pak Ir, kematian itu dirindukan atau ditakutkan? Kematian itu dirindukan. Kenapa? Karena bagi orang yang terus-menerus memelihara dirinya, maka kematian itu adalah gerbang untuk menemukan yang paling ia rindukan, yaitu kesempurnaan Allah yang ingin dijumpai oleh dirinya. Ketakutan itu bukan ketakutan kematiannya, tapi ketakutan itu adalah apakah ketika aku sampai pada titik mulai perjumpaan dengan Allah itu, kita mampu tidak menempuh perjalanannya. Punten Pak Pras, perjalanan alam barzakhi itu luar biasa beratnya itu. Luar biasa beratnya itu. Karena itu adalah perjalanan yang tidak punya titik kembali. Sekali kita mati masuk ke alam barzakhi, maka kita hanya menanti sebentar saja untuk masuk ke alam ukhrawi, dan dari alam ukhrawi itulah mulai perjalanan menuju kepada Allah sebagai al-masyir, dan di sanalah yang disebut dengan azabun nar. Azabun nar itu jangan dibayangkan dengan kalajengking lalu api yang menggelegak panas, tapi itu sesungguhnya adalah kekuatan alam ruhani yang sedemikian dahsyatnya, yang Allah persiapkan. Kekuatan itu hanya ditandingi oleh mereka yang berhasil di kehidupan duniawinya mengaktifkan kekuatan ruhani dalam disiplin din yang Allah wasiatkan melalui nabi-nabinya. Itu tazkiyah Bapak Ibu sekalian. Nah, ala kulli hal, maka ada 3 untuk memelihara tazkiyah itu dan meningkatkan tazkiyah. Pertama, pemikal langkungan apuntennya. 1, pemeliharaan kesadaran untuk tetap mempertahankan naluri suci ruhani. Ini dilakukan dengan zikir, doa, istighfar, dan salat. Dalam sunnah kenabian, pemeliharaan kesadaran dianjurkan, bahkan diwajibkan sembari menghadap ke arah Baitullah sebagai penguatan dari tujuan pemeliharaan kesadaran itu sendiri. Menghadap kiblat itu karena spirit di Baitullah itu. Yang spirit itu disebut sebagai syiar ilahi yang kemudian itu dituangkan dalam manasik haji. Seluruh manasik haji itu menunjukkan refleksi tauhidullah. Dan seluruh langkah Nabi Ibrahim, sehingga ia disebut sebagai imam oleh Allah, itu karena kemurnian tauhid. Maka menghadap kiblat itu bukan urusan sah tidaknya sholat, tetapi apakah di dalam kekiblatan itu kita memelihara kesadaran kemurnian tauhid. Ini yang harus jadi lain urusan Idul Adha, Sabtu atau Ahad sesungguhnya, akan tetapi apakah itu kemudian berefleksi di dalam diri kita kemurnian ketauhidan kita. Yang kedua, pembersihan umniyah. Umniyah itu kalau dalam bahasa Arab itu ada 2 kata yang digabung, ummu dan niyah. Nah, jadi umniyah itu artinya induk niyah. Kalau bahasa Pak Pras itu katanya, ada orang Jerman yang pernah ke Jerman, itu disebut juga Weltanschauung, pandangan dunia. Anak SMA nyebutnya mindset. Para pembelajar filsafat nyebutnya sebagai paradigma. Ternyata tazkiyah
tazkiyah itu adalah salah satu bentuknya pembersihan induk kesadaran. Pandangan dunia, mindset, paradigma, sistem keyakinan, sistem pemikiran, sistem pengetahuan itu harus benar-benar dibersihkan, murni ada di dalam mindset robbani. Nah, ketika Nabi disebut yatslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah, maka pembacaan itu sesungguhnya adalah penginternalisasian pesan-pesan ilahi yang membentuk mindset baru bagi manusia. Dan bagian ini bagian paling berat di proses tazkiyah. Apalagi untuk generasi kita hari ini. Pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu. Lebih banyak buka WA atau Quran? Lebih banyak buka Facebook atau Quran? Lebih banyak baca buku untuk nunjang profesi kita atau Quran? Lebih hobi nyanyi atau tilawah? Nah, kalau kita jawabnya lebih yang X atau yang lebih Y, maka itulah mindset kita. Tuh, jadi upami Mas Johan menyisihkan qiraah Quran adalah sepertiga dari qiraah yang lain, maka pertanyaannya mindset yang dibangun di kita itu mindset robbani atau bukan? Punten abdi mawantun abdi nyarios sana sareng alumni ITB. Ini mah kaitannya karena saya adalah dosen filsafat sains. Saya mengkaji sejarah sains. Sains itu ternyata sains modern, meskipun asalnya dari Islam secara historis, tapi sains modern itu tumbuh suburnya itu dari zaman baru yang disebut era Renaissance. Era Renaissance itu karakternya ini hampir mufakat semua para ilmuwan bahwa kebenaran sains itu menjadi kebenaran tertinggi di antara pengetahuan yang lain karena satu sifat objektif dan faktualnya. Dan sifat objektif dan faktual itu menurut para saintis itu didapatkan karena sains jauh dari dogma. Dan dogma dalam pandangan mereka, pandangan-pandangan yang berasal dari pandangan-pandangan kepercayaan. Maka Renaissance itu adalah titik balik dijatuhkannya standar kebenaran mutlak ilahiyah sebagai sumber pengetahuan. Maka pertanyaan besar saya itu adalah, kalau Mas Johan belajar fisika teoritis dari Stephen Hawking tentang ruang dan waktu, dan kita merayakan kematiannya, diulas di berbagai media sebagai ilmuwan jenius dalam membicarakan ruang dan waktu. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Johan tidak akan mengkritisi dirinya bahwa pasti ada cacat terbesar dalam pandangannya karena dia sudah memproklamirkan diri tidak percaya pada Tuhan? Saya baca, saya dengar di autobiografinya, orang percaya pada Tuhan itu karena untuk memecahkan misteri yang tidak bisa dipecahkan. Kalau kita bisa memecahkan misteri itu, untuk apa kita percaya Tuhan? Maka sejak awal saya berkeyakinan bahwa fisika teoritis yang dibangun dari pandangan keateisan itu pasti ilham terbesarnya itu adalah ilham syaitonnya. Anak kita belajar sosiologi, anak kita belajar antropologi, dan segala macam sains yang kita sebut, apakah kita yakin bahwa tidak mengandung virus berbahaya yang itu justru menjauhkan orang dari kebersihan rohani yang dicari? Nah, ternyata skenernya itu mudah didapatkannya. Kitab suci terakhir itu dipersiapkan Allah untuk membangun pandangan baru
Dan Allah telah mempersiapkan wahyu terakhir ini untuk zaman, bukan zaman Abu Jahal, bukan zaman Abu Lahab, karena itu hanya setar zaman, itu setar zaman. Punten, kalau mereka nyebut itu ini wahyu sihir, ini orang gila, maka saya membayangkan bahwa betapa jauh penalaran yang ditawarkan sang Nabi di dalam tradisi berpikir mereka. Pertanyaannya, mengapa sedemikian jauh jarak pikiran sang Nabi, pikiran wahyu dengan pikiran mereka? Karena kitab suci yang diturunkan untuk generasi akhir zaman itu dipersiapkan Allah untuk zaman kita ini. Tapi iblis telah mendahuluinya, memasang perangkap mindset paradigma yang bertentangan dengan mindset ilahi. Oke, maka salah satu pembersihan umniyah itu seberapa disiplin Bapak Ibu berqiraah. Karena wahyu terakhir diberi nama Al-Quran, bukan Taurat, bukan Injil, atau bukan nama lainnya, tapi Al-Quran. Karena generasi akhir zaman adalah generasi bacaan. Terus peradaban modern itu peradaban bacaan. Maka Allah menurunkan tandingan dari peradaban itu adalah juga wahyu yang bisa dibaca. Tapi nanti disabotase dalam cara yang licik dan tersembunyi, dalam doktrin-doktrin palsu bahwa Quran terlalu suci, Quran itu terlalu dalam dan ia hanya bisa dipelajari oleh orang-orang khusus. Maka muncul elitisme di dalam agama ini sehingga kewalian itu menjadi milik segelintir orang, dan kemudian yang segelintir ini pun dipuja-puja, disembah-sembah, dimitoskan. Padahal sesungguhnya Al-Quran disediakan Allah sebagai permata di merah untuk mengundang umat manusia di akhir zaman untuk bisa mencicipi kewalian bersama-sama. Maka Bapak Ibu jangan aneh, kalau Baitullah itu adalah rumah ibadah yang paling sederhana, yang kita menyaksikan rumah ibadah kita itu didesain oleh para seniman. Terus Pak, ibu-ibu, kenapa masjid tanpa altar? Kenapa masjid itu sederhana? Karena masjid menjadi rumah terbuka tanpa sekat apapun kepada setiap makhluk Tuhan untuk mendapatkan belayan dari Allah mencapai makom tertinggi yang dicari oleh agama-agama lain. Meskipun saya ini dosen agama, saya paling tidak suka dengan tetek bengek metodologi yang itu ternyata mengelitkan Al-Quran untuk segelintir orang, padahal Al-Quran adalah wahyu terakhir yang paling mudah diakses manusia. Oke, dan terakhir Bapak Ibu, pendisiplinan pembersihan umniyah yang tadi, dan terakhir pendisiplinan diri atau riyadhah syariah yang itu dibagi 3 kalau saya nyebut. Pertama, penyelarasan keinginan diri dengan maksud ilahiyah yang disebut mawafaqatu ma'isyatul abdi ma'a ma'isyatir rabbi. Yang kedua, riyadhah sunnah nabawiyah, yaitu kedisiplinan dalam melaksanakan apa yang diteladankan sang Nabi. Kata Ibnu Arabi, kalau Anda ingin jauh dari khatir syaitonia, maka Anda tidak boleh melewati dan melampaui apa yang disunahkan sang Nabi meskipun 1 inci. Dan yang terakhir, pendisiplinan amal soleh atau mujahadatul a'mal sebagai cara memantik datangnya hidayah ilahi yang disebut ijtibaul hidayah, yang disebut dalam Quran waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang betul-betul bermujahadah pada Allah, maka Allah kemudian sungguh-sungguh akan memberikan hidayah kepadanya. Hatur nuhun Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ihir. Subhanallahu khairan katsiran. Sekarang pukul 11.56 sementara zuhur 11.59. Sudah azan malah ya. Ya saya kira barangkali mungkin tanya jawabnya nanti pribadi aja ya. Karena nanti setelah selesai makan siang ada sesi yang lain atau gimana Mas Pras? Setengah jam aja atau berapa kalau barang. Oh gitu. Habis itu makan.
Setelah oke, baik. Atau dilanjut aja dulu. Dilanjut dulu. Jadi katanya mau ngamalin hadis ayul akmal abdol as-sholatu fi waqtiha. Ya, baik. Kalau kesepakatannya begitu kita lanjut sebentar ya, sampai mungkin 1-2 orang penanya ya. Langsung saja Bapak Ibu barangkali. Mangga Ibu, terus Pak Agus, Mas Agus, ada lagi? Udah, mangga. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, penjelasannya sangat ilmiah sekali buat saya. Saya tertarik dengan penjelasan bahwa kita sebagai manusia itu sesungguhnya adalah makhluk rohani. Sementara kita lebih terjebak kepada badan jasmani yang sesungguhnya bisa menipu kita karena tidak menumbuh kembangkan kelengkapan rohani. Nah, setelah kita meninggalkan dunia, kembali kepada keabadian, di dalam pengertian konvensional sudah tertutup amal kebaikan atau terputus ya, atau perbuatan-perbuatan baik. Sementara kita kan setelah kita wafat, kita menjadi makhluk rohani yang sepenuhnya, dan tentunya kita akan menyempurnakan diri terus-menerus. Nah, bagaimana caranya kita mengaktifkan kelengkapan rohani itu supaya perjalanan kita di alam keabadian diridhoi oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa bertemu dengannya, insya Allah. Mohon penjelasannya karena ini sangat menarik sekali buat saya. Takut aja dulu. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi terkait sama urutan dalam hal memahami Al-Quran. Dalam hal kalau saya bacakan yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikumul kitab wal hikmah. Tapi belakangnya itu justru muncul lagi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi walaupun tadi berurutan prosesnya dalam hal membacakan, kemudian memahami Alkitab dan hikmah, artinya yang tidak tertulis di dalam tulisan Alkitab itu, kemudian baru muncul lagi mengajarkan apa-apa yang tidak akan kamu ketahui kalau tidak mensucikan diri, kalau tidak mengenal Allah. Termasuk sains orang-orang barat barangkali, dia walaupun mungkin dengan empirisnya sangat maju dan sebagainya, tetapi di dunia sains itu, the frontier science itu dunia kegelapan. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, pasti tidak akan ada cahaya untuk melihat fenomena alam, fenomena